कर रहे हाँ विद्यार्थियों। असी क्लास 9वीं का 7वां चैप्टर त्रिभुजां या ट्राइंगल्स जिहड़ा हैगा आ वो असी कर रहे हाँ। इस तो पहलों असी चैप्टर शुरू कर चुके हाँ ते चैप्टर दे विच असी त्रिभुजां दे बारे जानकारी लई। त्रिभुजां दे विच जिहड़ी सर्वंगसमता हुंदी है ओहदे किहड़े-किहड़े नियम हैगे ने जिहड़े दो त्रिभुजां नूं सर्वंगसम बनाउंदे हन, असी उन्हां दे बारे जानकारी लई। ते उस तो बाद असी अभ्यास 7.1 जिहड़ी सीगी वो स्टार्ट कीती सीगी। ते आओ विद्यार्थियों इस लैक्चर दे विच असी ओही अभ्यास नूं जिहड़ा हैगा अगे चलाउंदे हां। अभ्यास 7.1 दा चौथा सवाल जिहड़ा हैगा आ वो असी स्टार्ट करदे हां। प्रश्न नंबर 4 अभ्यास जिहड़ी हैगी वो साडी 7.1 चल रही है। प्रश्न नंबर 4 की कह रहा है दो समानांतर रेखावां L ਅਤੇ M एक होर समानांतर रेखावां दे जोड़े P ਅਤੇ Q द्वारा कट्टियां जांदियां हन। कट्टियां जांदियां हन सिद्ध करो। की सिद्ध करना जी ये सिद्ध करना त्रिभुज ABC सर्वंगसम है त्रिभुज CDA। हुण इहदे विच भी जब तक चित्र नहीं बनावांगे तब तक असी नहीं इहनूं हल कर सकते। सो इहदे विच चित्र तैयार करते हैं जी असी। आ दो समानांतर रेखावां L ਅਤੇ M ਹਨ। आ दो काटवीਆਂ रेखावां ਹਨ P ਤੇ Q। ਇਹ रेखावां ਹਨ इस करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रेखा ਦੀ तरह ही अंकित किया जाएगा। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ उसने इस ਨੂੰ नाम ਦਿੱਤਾ है A ਦਾ। ਇਹ है जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ B, ਇਹ ਬਿੰਦੂ C है ਤੇ आ D है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सवाल दे विच उसने थोड़ा जिहा चेंज किया। उसने इस पे B, C ते D दिता होया है। इस सवाल दे विच एक बार फिर पढ़ते हां इहनूं। दो समानांतर रेखावां L ਅਤੇ M आ दो समानांतर रेखावां ने L ਅਤੇ M एक होर समानांतर रेखावां दे जोड़े P ਅਤੇ Q। देखो P ਅਤੇ Q द्वारा कट्टियां जांदियां हन। देखो आ दो समानांतर रेखावां हन ते आ वालीआं दो समानांतर रेखावां इन्हां दोहां नूं कटदियां हन। सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC आ पहली त्रिभुज सर्वंगसम है त्रिभुज CDA दे आ दूसरी त्रिभुज दे जो है ए सर्वंगसम है। इत्थे विद्यार्थियों मैं इहदा हल करन तो पहलो इहदा इधर हल करन तो पहलो असी की करांगे इस चित्र दे विच कुछ सुधार करांगे। ठीक है जी। इहदे विच की करदे हां असी कोण इहनूं कोण 1 ले लैंदे आ, इहनूं कोण 2 मान लैंदे आ, ਇਹ ਕੋਣ 3 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਣ 4 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਗਸਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਰੇਖਾ ਹੈ AC ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ L समानांतर है M। देखो विद्यार्थियों ध्यान ਨਾਲ L समानांतर है M ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ दो बिंदु ऊपर एक बिंदु हेठा ਇਹਦਾ मतलब है क्योंकि L समानांतर है M ਦੇ। ठीक है जी। इस ਲਈ कोण 1 बराबर कोण 2 ਐ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ लेकिन ਇਹਨੂੰ मैं समझाऊंगा ਨਾਲ L समानांतर है M ਦੇ। ठीक है जी। ਆ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਆ ਗਈ। ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ L ਤੇ M ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ 1 ਅਤੇ ਕੋਣ 2 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ।
ਇਹ ਦੋ ਕੀ ਨੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ P ਤੇ Q ਦੋਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ P ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ Q ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ठीक है, क्योंकि P समानांतर है Q, इसलिए कोण 2 कोण 3 बराबर है कोण 4 दे। आ कोण 3 कोण 4 दे बराबर है। देखो फिर यही गल है, आ दो समानांतर रेखावां, आ इहदी काटवी रेखा है। ਇਹਦਾ मतलब कोण 3 ਤੇ कोण 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਾबर ਨੇ, क्योंकि ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਣ 1 ਕੋਣ 2 ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ ਤੇ ਕੋਣ 3 ਕੋਣ 4 ਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ A B ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A B C ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ A B C ਤਦ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ A ਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਆ ਇਹਦੀ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ A ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ P ਅਤੇ Q ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ AC ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਅਤੇ 4 ਅਤੇ 3 ਜਾਂ 3 ਅਤੇ 4 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀ? ABC ਅਤੇ त्रिभुज CDA ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 2, ਕੋਣ 3 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 4। ਦੇਖੋ ਕੋਣ 1 ਕੋਣ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਣ 3 ਕੋਣ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ AC ਬਰਾबर है AC, ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ। AC AC ਦੇ ਬਰਾबर है, क्यों है? क्योंकि साझा है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ त्रिभुज ABC ਸਰਬੰਸਮ ਹੈ त्रिभुज CDA ਦੇ, CDA ਦੇ ਸਰਬੰਸਮ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ L ਅਤੇ M ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ P ਅਤੇ Q ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ त्रिभुज ABC ਸਰਬੰਸਮ ਹੈ त्रिभुज CDA। ਆ ਦੋ ਜੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, L ਤੇ M ਤੇ P ਤੇ Q। AC ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, L ਤੇ M ਦੀ ਵੀ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਤੇ P ਤੇ Q ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਅਤੇ 2 ਇਹਦੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। P ਤੇ Q ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਅਤੇ 4 ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਣ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੰਸਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰ। ਕੋਣ 3 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 4 ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਪਰ। ਤੇ AC ਬਰਾਬਰ AC, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸਾਂਝੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਕੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਮ ਹਨ। ਚਲੋ ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ, ਰੇਖਾ L ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ L ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ B L ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। BP ਅਤੇ BQ
BP ਅਤੇ BQ ਬਿੰਦੂ B ਤੋਂ ਕੋਣ A ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬ ਹਨ। सिद्ध करो की सिद्ध करना जी असी त्रिभुज APB सर्वंगसम है त्रिभुज AQB दे। ये चीज असी सिद्ध करनी है पहले नंबर ते दूसरे नंबर ते असी सिद्ध करना है BP बराबर है BQ दे। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चित्र भी सानू जो है उसका ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। सो चित्र ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿੰਦੂ A ਹੈ। ਇਸ A ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ L ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੋ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ L ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ B ਹੈ। L ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ BL ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ BP ਅਤੇ BQ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ BP ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਲੰਬ ਹੈ, ਆ P ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੌਰੀ P ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BQ ਲੰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ AQ ਤੇ BQ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਣ 1 ਤੇ ਕੋਣ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਖਾ L ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਣ ਦੇ ਦੋ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਣ A ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੇ। ਕੋਣ 1 ਕੋਣ 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। BL ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। B ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ L ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਿਆ। BP ਅਤੇ BQ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ BP ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ BQ ਹੋ ਗਿਆ। B ਤੋਂ ਕੋਣ L ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੋਣ L ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਣ A ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਆ ਕੋਣ A ਦੀ ਬਾਹ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਣ A ਦੀ ਬਾਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲੰਬ ਨੇ P ਤੇ Q ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ APB ਅਤੇ AQB ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ। ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈ ਲਏ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABP ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AQB ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 2। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ L ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। L ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਣ A ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ P ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ Q ਦੇ। ਕੋਣ P ਤੇ ਕੋਣ Q ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਕੋਣ P ਤੇ ਕੋਣ Q ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਲੰਬ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਣ P ਤੇ ਕੋਣ Q ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। AB ਬਰਾਬਰ AB, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ APB ਸਰਵੰਗਸਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AQB ਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਵੰਗਸਮ ਹਨ, ਇਹ ਹਨ ਕੋਣ ਭੁਜਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਣ ਤੇ ਆ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਤੇ ਕੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ
ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕੋਣ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਕੋਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕੋਣ ਕੋਣ ਭੁਜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਹ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਣ ਭੁਜਾ ਕੋਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਕੋਣ ਕੋਈ ਦੋ ਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਬੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ B ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਪਾਰਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ BP ਬਰਾਬਰ BQ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਹ BP ਹੈ ਤੇ ਆਹ BQ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ? CP CT ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਬੰਗਸਮ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਗੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ AC ਬਰਾਬਰ AE AB ਬਰਾਬਰ AD ਅਤੇ ਕੋਣ BAD ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ EAC ਹੈ। सिद्ध करो। देखो सिद्ध करना जी ਅਸੀਂ ਕੀ सिद्ध करना BC बराबर DE ਆਹੀ ਚੀਜ਼ सिद्ध करनी है जी ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिद्ध करो कि ਆ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ सिद्ध करनी है, ठीक है। सिद्ध ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆ A ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ B ਇਹਦਾ, ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ C, ਆ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਤੇ ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E, ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ E ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ AC ਬਰਾਬਰ AE, AC ਬਰਾਬਰ ਹੈ AE, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਭੁਜਾ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ AB ਬਰਾਬਰ AD, ਆ AB ਆ AD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਭੁਜਾ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਣ BAD ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ EAC ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ BC ਬਰਾਬਰ DE, ਆ ਹੈ ਜੀ BC ਬਰਾबर DE, यानी कि आ पूरी रेखा ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬੰਗਸਮ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ AC ਇਸ ਭੁਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ AE ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ त्रिभुज सोचनी पैनी ਜਿਹਦੀ एक भुजा AC ਹੋਵੇ दूजी भुजा AE ਹੋਵੇ। इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ भुजा AB ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ भुजा AD ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ त्रिभुजा ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੱਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, त्रिभुज ਪਹਿਲੀ त्रिभुज ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ADE ਅਤੇ दूसरी त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC। ध्यान नाल देखियो हुण ADE दे विच एक AD आ गई जिहड़ी दूसरी भुजा दे बराबर है, एक मेरे कोल AE आ गई जिहड़ी AC दे बराबर है। ABC देखो हुण इन्हां दोनां त्रिभुजां दे विच, इन्हां दोनां त्रिभुजां 'च आ ते आ कोण बराबर हो गए ते आ भुजा बराबर हो गईयां, दो भुजावां बराबर हो गईयां। ठीक है, उन्हां नूं लिख दिंदे आपां इत्थे लिखांगे, पहले लिखांगे ADE वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है AD बराबर है AB ਦੇ। ठीक है जी, दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ है मेरे को ADE AE बराबर है AC। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਕੋਣ ਬਰਾबर ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਰਾबर ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕੋਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ BA ਤੇ C, ਮੈਨੂੰ ਕੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ BAC, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ BAD ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ 1, ਇਹ ਕੋਣ ਹੈ 2, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਣ ਨੰਬਰ 3 ਪਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 2 ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, कोण 1 बराबर कोण तो दिता है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। हुण मैं की करांगा, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर कोण 2 जमा कोण 3। मैं की कीता, जिहड़ा विचकारला कोण है उहनूं इधर भी जोड़ लिया ते उधर भी जोड़ लिया, दोनों पासे जोड़ लिया, क्योंकि मैथमेटिक्स दे विच, मैथमेटिक्स ऑफ अलजबरा ये गल कहंदा कि जेकर बराबर चीज नूं बराबर दे दोहां हिस्सां दे विच जोड़िया जावे तां ओहदे रिजल्ट दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा। एक चीज है आ दो रकमां आपस दे विच बराबर ने, ठीक है जी, इन्हां दे विच एक बराबर क्वांटिटी यानी कि 3 मान लो इको क्वांटिटी दोनों जमा पासे ऐड की जाए तो आंसर दे विच कोई फर्क नहीं पेगा, आंसर जिहड़ा इक्वालिटी दे विच कोई फर्क नहीं पेगा, इक्वालिटी जिहड़ी हैगी है वो बराबर ही रहेगी, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो दोनों पासे बराबर दा ही होएगा। ठीक है जी, चलो ये चीज लै ली। हुण कोण 1 जमा कोण 3 किहदे बराबर है जी, कोण 1 जमा कोण 3 है BAC, कोण BAC बराबर है। कोण 3 ते कोण 2 किहदे बराबर ने जी, DAE, कोण DAE। हुण वेखो इनू नंबर पा लो 3, आ वाला नंबर सी 1, आ नंबर सी 2 ते आ नंबर 3 हो गया। हुण एक दे विच किहड़ी भुजा कही गई AD, दूजे पासे किहड़ी कही गई AE। देखो AD ते AE, AD ते AE दे विचकार किहड़ा कोण आया, आ वाला, इहदा वाला कोण दा नाम की है DAE। गल बन गई, बिल्कुल ठीक है। दूजे पासे आओ, भुजा किहड़ी कही गई है जी, एक हैगी है जी अपने कोल इधरले पासे आ जाओ, एक हैगी AB ते दूजी हैगी है जी AC। ठीक है जी, AB ते AC दे विचकार किहड़ा कोण है जी, आ वाला। ठीक है जी, इस कोण दी गल करनी हुण आपां। हुण इह कोण दा नाम की है जी BAC, आ भी गल बन गई। ਇਹਦਾ मतलब जो मैनू चाहिदा सी ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ गया है, इस करके ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 2 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ ਕੀ सिद्ध ਹੁੰਦਾ है जी, त्रिभुज ADE बराबर है, सर्वंग सम है त्रिभुज ABC ਦੇ। जेकर आ दो त्रिभुजां आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੰਗ ਸਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ मतलब BC बराबर है DE ਦੇ। ਇਹਦਾ मतलब हो गया BC बराबर DE। कारण है CP CT, CP CT ਦਾ अर्थ की है जी, corresponding parts of congruent triangle, या फिर ਸਰਵੰਗਸਮ त्रिभुजां दी संगत भुजावां, सर्वंगसम त्रिभुजां दी संगत भुजावां भी आपस में की होंदियां ने, बराबर होंदियां ने। चलो आओ विद्यार्थियों आपां चलिए अपने नेक्स्ट सम वल। नेक्स्ट सम है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी लगभग इस ही तरह का है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। क्वेश्चन नंबर 7 है ਸਾਡੇ ਕੋਲ। क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ AB एक रेखाखंड है,
ਅਤੇ